হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমাদের ভিডিও সাউন্ড বন্ধ করে গল্পগুলো পড়বেন। মোবাইলের সাউন্ডটা কমিয়ে আমাদের গল্পগুলো পড়বেন আর আমাদের গল্পগুলো শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা যারা আমাদের নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের গল্পগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড সমস্যার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো দেওয়া হয়। We can read books. We can read books. We can read books which are printed with the help of science. We can read newspaper. We can read newspaper. We can read newspaper and can know that is happening in the world due to the blessing of science. Students and teachers can easily get their necessary information searching in internet. In the field of agriculture, science has invented tractors, power tillers, power farms, etc. Beside the using of scientific menu has increased the quantity of crops. All those invention have benefited our farmers in the field of communication. It has invented aeroplanes, bus steamers, rockets, lances, etc. All those invention have removed the distance of place. Those science has saved our valuable time. We cannot travel hundreds. We travels hundreds of miles within a short time. However, science is not more pleasing. Science is not more pleasing. Science is not more pleasing. Science has not more pleasing. Science is not more pleasing. It is cruise to. 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 Pleasing. It is cruise to. It becomes cruise. Drawing war. दुनिया की में during war.
It became screws during war. Some destructive weapons of science are used in killing people. Using some destructive weapons of science are used in killing people. Some destructive weapons of science are used in killing people. At last the invention of science are no doubt. In the field of medical science has lessened human suffering, and it has increased the joys of life. Penicillin, X-ray, biopsies, ultrasonography, and ECG, etc. are the wonders of modern science. Doctor and patient cannot do a single day without those. In the field of education science has within our horizon of knowledge. We can read books and 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 read books which are printed with the help of science. We can read newspaper and can know that we can read newspaper and can know that is happening. We can read books which are printed with the help of science. We can read newspaper and can know that is happening in the world due to the blessing of science. Students and teachers can actually get their necessary information searching in internet. We can read newspaper and can know that is happening in the world due to the blessing of science. Students and teachers can actually get their necessary information searching in internet. In the field of agriculture, science has invented doctors. Science has invented power tillers, power farm, etc. Beside the using of scientific Menu has increased the quantity of proofs. Beside the using of scientific, menu has increased the quantity of proofs. All those inventions have benefited our farmers. All those inventions have benefited our farmers. All those inventions have
benefited our farmers in the field of communication, in the field of communication, in the field of communication, in the field of communication. It has invented aeroplane, bus steamers, rocket, lances, etc. In the field of communication, 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 it has increased invented aeroplane, bus steamers, rocket, lances, etc. All those invention have removed all those invention have removed the distance of planes, distance of place. Those science has saved our valuable time. We cannot travel hundreds of miles within a short time. আগে যদি জানিতাম তবে মন ফিরে চাইতাম এই জ্বালায় আর প্রাণে সহিয়া। আগে যদি জানিতাম তবে মন ফিরে চাইতাম এই জ্বালায় আর প্রাণে সহিনা। তোকে জানাতে চাই দেশি ভালোবাসাই মনে মনে আপন মনে ঠিকানা বানাতে চাই। আওয়ারা দিল আওয়ারা দিল তোকে জানাতে চাই। In the field of communication, it has invented aeroplanes, bus steamers, rocket launches, etc. All those invention have removed 30 minute একটা সেভ করছি ইয়া কমেন্ট হয়ে চাই ইয়া 11 মিনিট হয়ে 30 মিনিট কি নাম দেব কিছু নাম না দিয়ে all those invention have ইগা কমেন্ট 30 মিনিট আছে all those invention have removed অত দুনিয়ান অনরে গলায় যে বললাম আয় আর দুনিয়ান আছে ফ্লোরিং গলায় যেনসা In the field of communication, it has invented aeroplanes, bus steamers, rocket launches, etc. All those invention have removed the distance of place. Those science has saved our valuable time. We cannot travel hundreds of miles within a short time. However, science is not here not more pleasing. However, science is not more pleasing. However, science is not more pleasing. It is cruise to. It becomes cruise during war. Some destructive weapons of science are used in killing people. At last, the invention of science. আমি দেখছি কারা কত গোলা পাইছে সব আমার কে তোকে জানাতে চাই ভালোবাসাই আমার তখন দিম বেড়া আসলে আপনার দেড়ে কম খেলা দুয়া ও আমার উড়াল পঙ্খী রে যা তুই উড়াল
দিয়া যা আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী বয়ে যাওয়া দিনগুলি রয়ে যায় মনে কখন কি করেছি আমি জীবনে সব কিছু লেখা থাকে মনের খাতায় টাটা বাই বাই ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায় তোমায় আমার জড়াতে চাই however science is not more pleasing, it is close to it became close during war. Some destructive weapons of science are used in killing people. At last the invention of science the invention of science are no but blessing for us but only then it could fill our life full to the brim with happiness when we should not use it in any destructive purpose. We would not use it in any destructive purpose. We live in an age of science. We cannot think of our modern life without the blessing of science. Science has invented many things. Those inventions make our life easy. Yes. Oh, my has invented many things. Those inventions make our life easy and comfortable. It has brought the world similar. We feel the blessing of science all around us. Science has invented various things. Telephone, telegraph, wireless, mobile phone, etc. are the recent invention of science. With the help of those, we can communicate with others within a moment. We see the blessing of science in the field of medical, recreation, education, agriculture, transport, construction, and the industries, etc. In these fields, the contribution of science beggars description. In city life, we enjoy mostly the gift of science. Communication and sanitation are maintained by science here. Street and houses are lighted by the blessing of science. Cinema, show, radio, television, electronic fans, all the gift of science. Scientific machine and medicine purify water. Mills and factories are run with the help of science. Modern industries also cannot grow without science. In the field of medical, science has lessened human suffering and it has increased the joys of life. Penicillin, X-ray, biopsy, ultrasonography, and ECG, etc. are the wonders of modern science. Doctor and patient cannot do a single day without this. In the field of education, science has widened our horizon of knowledge. We can read books which are printed with the help of science. We can read newspaper and can know dates it happening in the world due to the blessing of science. Students and teachers can easily get their necessary information searching in internet. In the field of agriculture, science has invented
tractors, power tillers, power farm, etc. Besides, the using of scientific menu has increased the quantity of crops. All those inventions have benefited our farmers. In the field of communication, it has invented aeroplanes, bus steamer, rocket launches, etc. And all those invention here have removed the distance of place. Though science has saved our valuable time, we cannot travel hundreds and of miles within a short time. However, science is not more pleasing. It is cruise too. It becomes a cruise during war. Some destructive weapons of science are used in killing people. At last, the invention of science are no due to be pleasing for us, but only then it could fill our life full to the brim with happiness when we would not use it in any destructive লেনদেনে সংগঠিত হয়ে থাকে, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে মনে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই লেনদেনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই জন্য হিসাবের বই এই লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা। হিসাবের বই প্রধানত দুই প্রকার: জাবেদা প্রাথমিক হিসাব বই এবং খতিয়ান হিসাবের পাকা বই। তবে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তাগিদে জাবেদা ও খতিয়ানকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংক্ষেপকরণ ও হিসাব চক্রের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রমপূর্বক হিসাব তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায়। আধুনিক কালে হিসাবরক্ষকগণ লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী একাধিক হিসাবের বই ব্যবহার করে থাকেন। হিসাবের বইসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করা হলে সমজাতীয় লেনদেন একটি হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে সময় ও শ্রম হ্রাস পায়, ভুল ও জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব এবং ফলাফল আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাব রক্ষণের একমাত্র সুশৃঙ্খল নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। ও বা তো জানুয়ারি এতে প্রাইভেট পড়া বলবো, হিসাব বিজ্ঞান, ICT, ইংলিশ। ও বা ICT কিছু জানি হতো বেকুনো পরে রায় হতো বুঝলাম। এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তাকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ডেবিট তুই না পড়িবি, তুই পরীক্ষা না দিবি তো তুই আবে উইতো না কিনাম দে বুড়া সারে হয়ে রা কোয়ারে পড়ি তাই তো আমার দুনু এড়ে হড় ফরাই। এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তাকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ডেবিট দাখিলার জন্য সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট দাখিলা লিপিবদ্ধ করার মৌলিক নীতি অনুসরণ করে। এই হরদুন টিয়া লাগব 1000 রে আয় তো পর্যন্ত অজ্ঞ সাবজেক্ট ফরাবে দেয় না, থরিও ফরাবে না, অজ্ঞ সাবজেক্ট আরে অজ্ঞ সাবজেক্ট। হ্যাঁ তুই তো হদুন ফরাবে নইলে তো আর ইংরেজি ফরা ফুরিব ফরাইবা ಇದು ಟಿಯಾದ ಎರಡು ಕಲ ಹೊರ ಹೊಜ್ಜದಾಗ ಏನು তো উড়োগে নাই ইনফি বুরহান ভাই হড় ফরাই সাইম নাই কলেজ ফরাইলে হইজ। এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তাকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ডেবিট দাখিলার জন্য তোমরা তো ফিল যাবে মানুষ ভাই, আই তো ফিল যাইলে ইন নইব আরে মান সম্মান একটা ব্যাপার, যেহেতু আই মাইফা মানুষ তোরা তো ফিল যাইলে সমস্যা। ও বাপ। এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তাকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ডেবিট দাখিলার জন্য সমপরিমাণ টাকার ডেবিট মৌলিক নীতি অনুসরণ করে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। 1994 খ্রিস্টাব্দে ইতালি ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা পেচেলিও তার সুম্মাডি অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপারশনিলিটা গজব বই আত্মপড়া ফইতে মধ্যে না হয় প্রপারশনিলিটা
গ্রন্থেই সর্বপ্রথম দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব রক্ষণের কলাকৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই পদ্ধতিতেই লেনদেনের দ্বৈত সত্তা ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনের সাথে অবশ্যই দুটি পক্ষ হিসাব কাজ জড়িত থাকে। এর একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে এবং অন্য একটি সুবিধা প্রদান করে। যে পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে তাকে গ্রহীতা ডেবিট গামছা মামছা কিছু নাই এরা হদিন থাকে তো আপনার শাসনা আমার তুষাল দৈত্য সাতাও রিঙ্গু হিত হতে পারে। এফা এফা এরে রাইস কুকারের রুদ দিয়ে এক কান উড়না আছে এই গেল এর মুসনে আবার 2 দিন পরে গ্রহীতা করে তাকে এবং ক্রেডিট বলে লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহীতা ছাড়া দাতা ও দাতা ছাড়া গ্রহীতা হতে পারে না। হিসাব বলতে দুই হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে লেনদেনের এরূপ স্বাভাবিক উপকৃতি বৈশিষ্ট্যকে লেনদেনের দ্বৈত সত্তা বলা হয়। মূলত দ্বৈত সত্তা বলতে দুই ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত লেনদেনকে বোঝায় না, বরং একটি লেনদেনের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বৈত উপাদানকে বোঝায়, আর যার একটি ডেবিট বা অন্যটি ক্রেডিট হয়। অর্থাৎ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রতিটি লেনদেনই দুইটি পক্ষ থাকবে, যার একটি ডেবিট এবং অপরটি ক্রেডিট। অতএব যে হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত সত্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন দুটি পক্ষ বা হিসাবের একটিকে ডেবিট ও অন্যটিকে ক্রেডিট হিসাবে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে ডেবিট ক্রেডিট দাখিলা অর্থে পরিমাণ সমান হয়, তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। ধরা যাক ABC লিমিটেডের পক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ডাচ বাংলা ব্যাংক থেকে 50,000 টাকা উত্তোলন করেছেন। এই লেনদেনের দুটি হিসাব খাত বা পক্ষ থাকে আছে, একটি নগদান হিসাব ABC লিমিটেড, অপরটি ব্যাংক হিসাব ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড। নগদান হিসাব ABC লিমিটেড সুবিধা গ্রহণ করেছে তাই বলে 50,000 টাকা দ্বারা ডেবিট করা হবে এবং একই সঙ্গে সুবিধা প্রদান করেছে বলে ব্যাংক হিসাবকে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড 50,000 টাকা দ্বারা ক্রেডিট করা হবে। এই চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় প্রতিটি লেনদেনের জন্য ডেবিট ও ক্রেডিট দাখিলা হয়। ডেবিট দাখিলার জন্য সমপরিমাণ টাকা আর ক্রেডিট দাখিলার জন্য দিতে হবে। অপরদিকে প্রতিটি ক্রেডিট দাখিলার জন্য পরিমাণ টাকা ডেবিট দাখিলার দিতে হবে। এই দ্বৈত ফলাফলে চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ দায় ও মালিকানা সত্ত্বে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটানো, যার প্রতিটি লেনদেন হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ সম্পদ দায় ও মালিকানা সত্ত্বে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব ও নিখুঁত ফলাফল পেতে হলে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। যুগের চাহিদা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে হিসাব বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হলে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি আজও মূল ভিত্তি হিসাবে পরিণত। পরিশেষে বলা যায় যে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে লেনদেন দ্বারা জড়িত দুটি পক্ষের একটি পক্ষকে ডেবিট ও সমপরিমাণ টাকা দ্বারা অপর পক্ষকে ক্রেডিট হিসাব বই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম বলে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি। ফিউচার অ্যান্ড প্রিন্সিপাল অফ ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম হিসাব বিজ্ঞানের জন্য লুকা পেচিলি কর্তৃক উদ্ভাবিত দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব বিজ্ঞানসম্মত স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সুশৃঙ্খল হিসাব ব্যবস্থা। কারণ কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি অনুসরণ করে এই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই হিসাব পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো। পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা ও বা ভাই আনা যদি অবসর এই হিসাব পদ্ধতিতে হিসাব চক্রের সকল ধাপ অনুসরণ করা হয়, তাই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা। দুটি পক্ষ এই পদ্ধতিতে আমাদের এই ব্যবসায় প্রতিটি লেনদেন দুটি পক্ষ হিসাব কাজ সংশ্লিষ্ট থাকে। ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি পক্ষের এক পক্ষ দুই সুবিধা গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। সুবিধা গ্রহণকারী পক্ষ ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারী পক্ষ ক্রেডিট। টাকার অঙ্ক লেনদেনে লিপিবদ্ধ করার সময় যে পরিমাণ টাকার অঙ্ক
बता दे कैसा जाऊंगा तेरे बिना हो हम ना मेरे লেনদেনে মোট ডেবিট টাকার পরিমাণ মোট ক্রেডিট টাকার পরিমাণ সমান হয়, ফলে সামগ্রিক ফলাফল ক্রেডিট করুন ফলাফল সমান লেনদেনের মোট ডেবিট টাকার পরিমাণ মোট ক্রেডিট টাকার পরিমাণ, ফলে সামগ্রিক ফলাফল সমান হয়। গাণিতিক শুদ্ধতা পরীক্ষা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পক্ষে সমান টাকা অঙ্কে লেখা হয় বলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে হিসাবে গাণিতিক শুদ্ধতা পরীক্ষা করে গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মালিক ও ব্যবসায়ীর সত্তাকে পৃথক করে বিবেচনা করা হয়, ফলে মালিক ও ব্যবসায়ীর ফলাফল আলাদাভাবে জানা সম্ভব হয়। দাতা গ্রহীতা দুটি পক্ষের মধ্যে দাতা পক্ষ সুবিধা প্রদান করে, গ্রহীতা পক্ষ সমপরিমাণ সুবিধা গ্রহণ করে। দুতরফা দাখিলা আরোগ্য বলে ওয়াইফাই লেগে আনি ফলাদ্দ হইদে হইদেরই বহুত দেরি আর পৃথক সত্তা এই পদ্ধতিতে মালিক ও ব্যবসায়ীর সত্তাকে পৃথক করে বিবেচনা করা হয় বলে সামাজিক মালিক ও ব্যবসায়ী ফলাফল আলাদা হয়ে যায়। হিসাব সমীকরণ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী হিসাব সমীকরণ উভয় পক্ষে সমান থাকে। এটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হওয়ার হিসাব বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রক্রিয়া সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন ডেবিট কার্ডের নির্ণয় সূত্র, হিসাব সমীকরণ প্রভৃতি। এই মোট কথা কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয় বলে এটি একটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে সার্বজনীন স্বীকৃত ও এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিতা। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ অ্যাডভান্টেজ অফ ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য জীবন বিজ্ঞান ব্যবস্থা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব পদ্ধতি। একটি পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নির্ভরযোগ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাব রাখলে লেনদেনগুলো পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ সংক্ষিপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায় তথা আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক ফলাফল জানা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা রয়েছে। এসব সুবিধার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি এর সুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো। গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই এই পদ্ধতি প্রত্যেক লেনদেনে পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা হয় বলে প্রতি নির্দিষ্ট সময় শেষে লেবেল তৈরি করা হয়। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব হয়। ভুল ত্রুটি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আর্থিক ফলাফল নির্ণয় এই পদ্ধতিতে লেনদেনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে রাখা হয় বলে নির্দিষ্ট সময় শেষে আয় বিবরণ তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ীর আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট লাভ বা মোট ক্ষতি বা নেট লাভ বা নেট ক্ষতি পরিবেশন করা যায়। আর্থিক অবস্থা নিরূপণ এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক সম্পত্তিবাচক আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ী সম্পত্তির দায় মালিকানা সত্যি অবস্থা তথা কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। দক্ষতা পরিমাণ এই পদ্ধতিতে আয় ব্যয় লাভ ও লোকসান তুলনামূলক বিশ্লেষণ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা হয় বলে এক বছরের তথ্যাবলীর সাথে পূর্ববর্তীর এক বা একাধিক বছরে একই জাতীয় তথ্যাবলীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। সঠিক ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও আর্থিক তথ্য পরিহার্য। দুতরফা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্য আর্থিক তথ্য ও সরবরাহের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা সম্ভব হয়।
কর নির্ধারণের সহায়তা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে আয় ব্যয় দেনাপাওনার সম্পত্তির হিসাব রাখা হয় বলে বিভিন্ন কর কর্তৃপক্ষের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব তথা কর নিরূপণের ক্ষেত্রে বাড়তি ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভুল ত্রুটি, জালিয়াতি ও পূর্বসূত্র নির্ণয়। দোতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেন সমূহকে স্থানীয়ভাবে হিসাবের খাতায় লেখা হয় বলে ভবিষ্যতে কোনো লেনদেন সম্পর্কে জানতে ঘটনার তারিখ, সূত্র ও হিসাবের ধরন খুঁজে পাওয়া যায়। ভুল ত্রুটি, জালিয়াতি, প্রতারণা উদ্ঘাটন প্রতিরোধ। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লেনদেন উভয় পক্ষে হিসাবভুক্ত হওয়ায় ভুল ত্রুটি, জালিয়াতি ও প্রতারণা সহজ উদ্ঘাটন পূর্বক প্রতিরোধ করা যায়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি পদ্ধতিতে প্রতিটি ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আয় বাড়ানো, ফ্রড সুগম হয়। তুমি আশেপাশে থাকলে হাই কত খুশি খুশি থাকছি, আরে যাচ্ছে বলে আমি কে কোথায়। তথ্যের যোগান, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ব্যবসায়িক যাবতীয় মালিক ব্যবস্থাপনা তথ্যে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত উভয় ব্যবসায় যাবতীয় আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্ত হয়। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা পক্ষ অন্যান্য পক্ষকে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য মিডালি আসছে হদি মিডা দুই বিডার মাঝে খাইতাম। তথ্যের যোগান, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাবভুক্ত হয়। ফলে মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য পক্ষ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন পেশানো ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের যুগের সম্ভব হয়। মূল্য নির্ধারণ, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠান যে কোনো আর্থিক লেনদেন সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কিংবা বিক্রয় মূল্য সহজেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। মোট কথা, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব রাখলে হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য সাধিত হয় বিধায় ছোট, মাঝারি, বৃহৎ সকল প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন পক্ষ নানাভাবে উপকৃত হবে। হিসাব, ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় নিয়ম। হিসাবে ডেবিট এবং ক্রেডিট দুই নিয়মে নির্ণয় করা যায়। প্রচলিত হিসাব শ্রেণী 3 নিয়ম। হিসাব সমীকরণ ভিত্তিক নিয়ম। প্রচলিত বা হিসাব ভিত্তিক নিয়ম, ট্র্যাডিশনাল টু আর অ্যাকাউন্টস ক্লাস বেসড রুলস। প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাব সূত্র অনুযায়ী ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়। দেখানো হলো ব্যক্তিবাচক হিসাব, ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি সুবিধা গ্রহণ করে তাহলে ডেবিট আর যদি সুবিধা প্রদান করে তাহলে ক্রেডিট হবে। সুবিধা গ্রহণকারী ডেবিট, সুবিধা প্রদানকারী ক্রেডিট। কবিরকে 500 টাকার একটি চেক প্রদান করা হলে পদেয় কবির হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট। সম্পত্তি বাচক হিসাব, ব্যবসায়ের কোনো সম্পত্তি আসলে ডেবিট বা কোনো সম্পত্তি চলে গেলে সম্পত্তি আসলে ডেবিট, সম্পত্তি চলে গেলে ক্রেডিট। প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য 10,000 টাকা আসবাবপত্র ক্রয় করে যে তুলে সম্পত্তি আসছে ডেবিট, আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট, নগদান গিয়ে ক্রেডিট। নামিক হিসাব, ব্যবসায়ের সমস্ত ব্যয় খরচ ও ক্ষতি সংক্রান্ত হিসাব ডেবিট এবং আয় লাভ সংক্রান্ত হিসাব ক্রেডিট। আয় লাভ সংক্রান্ত খরচ বা ক্ষতি সংক্রান্ত ডেবিট। নামিক, ব্যয় বা ক্ষতি হলে ডেবিট আর আয় বা ক্ষতি হলে ক্রেডিট। বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ 15,000 টাকা। বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট, বিজ্ঞাপন ক্রয় হিসাব ক্রেডিট। বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট হবে তো ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার 39 মিনিট হয়ে গেছে, নিয়ে নাও। আই খালো তো ইনারে গসা দিলাপ কিছু তাই তো আজকে